धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहब महाराज संघ जी के प्यारे गुरसिख भाई माधो जी जो कश्मीर के इलाके की सिक्खी का प्रचार करने वास्ते गए सन। कश्मीर में माता भाग भरी जी ने इस शब्द को श्रवण किया और जदों अंत के सवास आए सन इतिहास अंदर कोई विलास में जिक्र आता है कि ब्रह्मा जी, फिर बार बार विष्णु जी, फिर शिव जी और इंद्र देवता के बार बार बारी बारी इन्हों ने आपना किया। इंद्र देवता कहने लगा कि तुम स्वर्गों के जा जाओ, ब्रह्मा जी कहते ब्रह्मपुरी के जा जाओ, विष्णु जी कहते विष्णुपुरी के जा जाओ और शिव जी कहने लगा कि तुम कैलाशपुरी के जा जाओ। और सब को इनकार कर देता सी कि सतगुरु अर्जन देव साहब महाराज संघ जी ने जो सानू उपदेश बख्शिया है, जिन्नियां भी ये भावें दैवी शक्तियां या बुरियां हैं वो सब नाशवान हैं, सदा वास्ते रहने वालियां नहीं हैं। फिर जगत अंदर जो कुछ भी पैदा होया वो नाशवंत है। सदैवी काल से कुछ भी संसार के अंदर रहने वाला नहीं है। यो माता भाग भरी जी ने उपदेश जीवन देव जी कमाया सी और करीबन बार सतगुरु अर्जन देव साहब महाराज सच्चे पातशाही के चरणों में जिवें सिखा ने बेनती करके पूछा है कि महाराज ये केड़ा स्थान है जो सदैवी काल वास्ते जुगो जुग अटल रहने वाला है। सतगुरु जी ने पूछे हुए सवालों के जवाब भी शब्द अंदर दिते हैं और सारा संसार जो है, जो कुछ भी नजर आ रहा है, जो कुछ सुन रहा है, महाराज संघ जी कर रहे हैं। प्यार नाल गुरु चरणों धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को शीश झुका दो। श्री वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी महला पंजवा। प्रथमे गर्भवास ते डरया। सतगुरु अर्जन देव साहब महाराज जी फरमान कर रहे हैं कि प्राणधारी जीव सब तो पहला माता के गर्भ के विचों पहला भाव जब अंदर जन्मिया सी। जिवें माता के गर्भ के विच जीव उठा लग्या होया परमात्मा के सन्मुख होकर के बेनतियां करता सी, बार बार अरदासां करता सी कि महाराज बाहर कर दो, मैं जीवन पर्यंत आप जी का एहसान नहीं कदे भुलांगा। आप जी का उपकार परमात्मा ने सन्मुख होकर के संसार के अंदर जन्मना किया सी। जिवें हजूर का वचन आता है कि एक जीव जो पैर जिहड़े सन आकाश के वल चुके हुए सी, मुख धरती के वल सीगा। मुख तले पैर उतरे बसंतो कोतड़े थाए, नानक सो धनी क्यों सारे कुदरत जिस दे लाए। जिस परमात्मा की शक्ति नाल परमात्मा के सिमरन के बल करके यह जीव तो जगत अंदर जन्मिया है, उस परमात्मा के नाम किस लिए विसारना है। पर हजूर ने प्रमाण किया है, प्रथमे सब तो पहला जो माता के गर्भ के विच सीगा बेनतियां कर करके ये जीव संसार के अंदर जन्मिया है। पुत्र कलात्र कुटाम संग जुरिया। जन्म होया ते फिर की हो जाना कीता।
अरदासां करदा सी। महाराज कहते कलंदर कहते ने इस्त्री नूं पुत्र परिवार दे विच इस ने जुड़ जाना कीता, जिसदी बिरती दा लगाव परिवार दे बोझ दे विच वध जाना कीता। सतगुरु अमरदास साहिब महाराज जी हजूर कहते इहो रूप है जिस विच मन परचने करके परमात्मा के जाल हृदय खुल जाते हैं। एव माया जित हर विसरै मोह उपजै भाव दूजा लाया। ऐसा कहते परमात्मा के नालों टुट करके जीव संसार के नाल जुड़ जाता है, वो जानो माया का ही रूप है। गरीब नवाज सतगुरु जी फरमान कर रहे हैं, पुत्र कलंतर कुटाम संग जुड़िया। परमात्मा के नालों टुट के दिल छुटकी लगी तृष्णा, माया अमर वरताया। परमात्मा के नालों दिल टुट गई, संसार के नाल जुड़ जाना कीता। फिर परिवार के विच पुत्र है जो अपना परिवार है, और जितने भी सके संबंधी हैं कोई मित्र हैं, इन्हां दे नाल ही जीव कीता। परिवार वाले मैनूं बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे धिया पुत्र हैं, मेरा परिवार है, सखी संबंधी मेरे मित्र हैं। इन्हां दे विच अपने चिर दा लगाव बना करके रखदा है। महाराज कहते परमेश्वर के नालों टुट के इस संसार दे विच जुड़ जाना कीता है। भोजन अनेक प्रकार मुख का करे, ये अनेक प्रकार से भोजन करता है। जबान के रस करके तरह तरह के पकवान छकदा है, रसदायक पदार्थां नूं छकदा रहिंदा है, ते अनेक तरह के तल के उपर कपड़े धारण करता है। जीव जो कुछ भी संसार के अंदर खाता है, पहनता है, पता नहीं किन्ने को तरह तरह के पकवान, तरह तरह के वस्त्र तन के उपर धारण करता है। और जिवें हजूर का वर्णन होता है, खाद्या मुँह काठा पहनदिया सब अंग। कहते कि मुँह कस गया संसार के पदार्थों को छकदे इन्नी वडेरी उम्र हो गई है, वृद्ध अवस्था आ गई, ते हुण जिहड़े मुख दे विच दंद नहीं लैना कीते, मुँह कस गया खांदिया होए, कह लैंदे आ सब अंग। तन के उपर जिहड़े तरह तरह के महंगे मुल वाले कपड़े धारण करदे होए, ये जिंदगी का बड़ा पाक इसी तरह ही बतीत हो जाना कीता। पर मन फिर भी तृप्त नहीं होया, मन फिर भी रजिया नहीं है। होर संसार के पदार्थों की छकण की पहनण की हर समय लालसा ही करता रहता है। गरीब नवाज सतगुरु जी ने फरमान किया, जीव भोजन अनेक प्रकार वक कपड़े, अनेक प्रकार के भोजन छकता है, फिर अनेक प्रकार के तन के ऊपर कपड़े भी धारण करता है। सर पर काबू करहगे बपुरे, ऐ बपड़े ऐ जीव, ये सारे जिन्ने भी पदार्थ हैं छकण वाले है, चाहे तन के ऊपर पहनने वाले कपड़े हैं, ये सर पर जरूर गमन कर जाएंगे, तेरा साथ छड़ देंगे। अंत सब इन्हां विचों किसी भी तेरे सहायक नहीं बनता। सर पर गमन करेंगे बपरे, या फिर जीव तू इन्हां नूं खाली संसार दे विच ही छड़ करके जरूर चला जाएगा। जिवें सतगुरु जी का फरमान आता है ना, लागे आवन लागे जाना, कोई ना रह है राधा लाना। जिवें जगत में आया सी उसी तरह तन के कपड़े तो बिना ही संसार को चला जाएगा। फिर महाराज हजूर कहते बताओ किस चीज का करता है, मान किस चीज का, किस वस्तु का, किहड़े पदार्थ का करता है। जे तेरे नाल ही किसी ने लिखना नहीं, फिर अपने चिरते बिरती वाहिगुरू के चरणों में लीन करके रखिया कर, फिर परमात्मा के चरणों में हृदय करके जुड़िया रहा कर, क्योंकि सर पर गमन करोगे बपरे, ए बपड़े ए बेचारे जीव, इन्हां ने तेन जरूर छड़ करके चले जाना है। अंत समय किसी भी तेरे सहायक नहीं बनता। कावन स्थान जो कब
ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਸਥਾਨ ਹਨ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਸਨਹਾਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਟਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਸਾਬਦ ਜਿਤ ਦੁਰਮਤ ਹਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੋਟੀ ਮਤ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਜੋ ਇਹ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੋਟੀ ਮਤ ਜੀਵ ਦੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਦੁਰਮਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੋਟੀ ਮਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਜੀਵ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਤ ਦੁਰਮਤ ਹਰੈ। ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੋਟੀ ਮਤ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਮਹਿਲ ਸਰ ਪਰ ਵਰਨਾ। ਜੀਵਨ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। और महाराज कहते जेकर कोई मन के इच्छा रखता कि इंद्रपुरी भी चला जावागा, स्वर्गा भी चला जावागा, उत्थे भी सल पर जरूर मरना ही पैंदा है। क्योंकि भाई गुरदास साहिब जी ने फरमान किया, 14 इंद्र विनाश कर ब्रह्मी का एक देश कहावे। ये 14 इंद्र देवते मर जाते, उमरा भोग करके ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। इस करके फिर स्वर्गा दे विच भी केड़ा सदैवी काल वास्ते रह सकता है, वो भी केड़ा अचल पदवी है। महाराज कहते भी चलाएबंद हो जाने वाली है। सब पर जरूर है जीवन इंद्रपुरी में जाके भी तेन मरना ही पवेगा। ब्रह्मपुरी निश्चल नहीं रहना, इंद्रपुरी में सब पर मरना। भावें कोई मन के अंदर दिशा धारण कर लवे कि मैं जग आदि कर करके दान पुण्य कर करके इन्हां जग आदि के फल के बरदान करके मैं स्वर्गा में चला जावांगा, इंद्र देवते की पदवी भी प्राप्त कर लवांगा, बहुते सुख मान लवांगा। पर इन्ना को समा है, ज्यादा समा नहीं बन सकता। साध संगत जी लोक राजे ने जतन किया सी ना, भावें स्वर्गा में चला भी गया सी, जो पुण्य कर्मां दे दान पुण्य दे फल दे प्रताप करके और हंकार करने करके मन के अंदर विषयां नूं भोगण दी साध संगत जी इच्छा धारण की हुई सी। जिहड़ियां अफसरां हन जो विकारां नूं भोगण दी मंदी जिहड़ी मन विच वासना धारण की हुई सी, इस करके हंकार करने करके सत बन के धरती के उपर डिगा सी। हंकार होने करके जिन्ने भी पाप कर्म सन, जिन्हें भी सत संगत जी कीते हुए थे, उन्हां दा फल से प्रताप से सारा खत्म हो जाना कीता। जिहड़े दुखी सन जिन्हां नूं इह पालकी विच बैठा होया बार बार कहंदा सी छेती करो तुसीं क्यों एवें देरी ला रहे हो। पालकी उन्हां दे मोढे ते चकी हुई सी ते उन्हां नूं सर्व कहंदा, कहंदे कि सत तूं बन, असीं क्यों सत बणीए।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦੇ ਸਰਾਪ ਦੇਣੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਮਹਿ ਸਰ ਪਰ ਵਰਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਦੀ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ 14 ਇੰਦਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਵਸ ਕਹਾਵੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ 100 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜੀਬ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਚਲਾਏਗਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਚਲ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੇਵਪੁਰੀ ਕਾ ਹੋਏਗਾ ਕਾਲਾ। ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ शिव जी की पुरी कैलाशपुरी में चला जावा, उत्थे भी किहड़ा तू सदा वास्ते रह सकना है। महाराज कहते शिवपुरी का होएगा काला, कि शिव जी की पूरी कैलाशपुरी में चला जावे, उत्थे भी तू काल के अधीन हो जाएगा। काल बस विच कर रहना है। त्रैगुण माया बिरस बिताला। ये जिहड़े तीन गुण परमात्मा ने पैदा कीते हैं, ये जानो कि सब माया के अधीन हैं। ये सब काल की लपेट के भी आ जाने वाले हैं। त्रैगुण माया बिरस बिताला, बेताला कहते हर की जिहड़े ताल तो हीने हो गए हैं। इस प्रकार जिन्हां ने बेताला की तरह संसार के अंदर झंडा धारण कर लिया। बेताल भी साध संगत जी जरूर है, प्रेता ने बहुत लंबेरा समा इस संसार के अंदर ये जुल्म भोगना करते, गति नहीं होंगी, अवगत नहीं तुरे फिरते। ये महाराज कहते त्रै गुण, तिने गुण ने भी तिना गुणों में बरतन वाले तमाम जीव भी वो भी संहारे हैं। बेताला प्रेत आदि जिन आदि कोई बन जाता है, वो भी नाशवान है, वो भी सदा वास्ते रहने वाले नहीं खाना। गिर तर तारण गागन तर तारे। सतगुरु अर्जन देव साहिब पातशाह कहते बड़े बड़े जेड़े गिर पहाड़ है ना, वो भी नाशवान हो जाने वाले हैं। पहाड़ा की उम्र साध संगत जी बहुत लंबिया होंदियां, किन्ने किन्ने युग पहाड़ एक तार से खड़े रहते हैं, पर आखिरकार वो भी किसी न किसी समय ढह जाते हैं, ढेरी हो जाते हैं। उन्होंने का भी समा कोई दिन किते आ ही जाता है। बड़े बड़े जिन्ने भी पहाड़ हैं और लोग साध संगत जी किन्ना किन्ना समा कई बार खलोते रहते हैं, और कोई ऐसा समा भी कई बार आ जाता जड़ों पट्टे जाते हैं, लक दे विच टुट जाते हैं। इदां दी हालत हो जाती है। जब पानी मिलने तो रहत होकर के पानी ना मिलने करके भी कई बार जड़ों ही सुक जाते हैं। महाराज हजूर कहते इस करके जेड़े गिर पहाड़े हैं जेड़े रुख हैं, धरन धरती है, ये भी किहड़ा सदा वास्ते रहने वाली है। गगन आकाश हर तारे ते आकाश दे विच टमाउंदे हो रात के समय जेड़े तारे नजर आते हैं, वो भी सदा वास्ते नहीं रहते। रात के समय नजर आते हैं, जब सूरज का प्रताप होता सारे अलोप हो जाते हैं, छिप जाते हैं। इस प्रकार महाराज कहते भावें धरती है, जीव हैं, रुख हैं, धरती के उच्चे उच्चे पहाड़ हैं, आकाश टमाते हुए तारे हैं, ये भी सदा वास्ते रहने वाले नहीं हैं। रात सास का पावन पावक निरारे। रात सूरज है, सास चंद्रमा है, ये भी सजीवी काल वास्ते रहने वाले नहीं है। दिन के समय सूरज जिहड़ा प्रकाश होकर के किरणा का प्रतिबिंब पा करके धरती के सब थावां ते प्रकाश करता है। फिर जब रात आ जाती है साध संगत जी, फिर जिहड़े चंद्रमा है वो प्रकाश हो जाता है। इस प्रकार
पर सवेर होने के फिर चंद्रमा आलोक हो जाता है। ये महाराज सतगुरु जी ने फरमान किया है, रात सस पवन, पवन जी हवा है, पावक अग है, ते नीर आले, नीर आले जेड़ा नीर पानी है, या फिर इहदा पति जेड़ा समुद्र है, समुद्र के भी जिन्ना भी पानी है, ये भी सदा वास्ते रहने वाला नहीं है। दिनस रैण बरत अर भेदा, दिनस दिन ते रैण रात्रि रात, फिर भावें जिन्ने प्रकार के भी कोई व्रत रखता है, कोई 14 का, कोई 13वीं का व्रत रखता है, इस प्रकार हर तरह कोई किसी ढंग के नाल, कोई किसी तरह करके व्रत रखता है। महाराज साहब जी कहते सदा वास्ते रहने वाले नहीं हैं। दिनस रैण बरत अर भेदा, फिर कई कई प्रकार के भेदा संसार के अंदर कथन करता है। एक संसार के अंदर दिन रात है, बरत आदि खाना, फिर भावें कोई अष्टमी का रखता है, कोई 14 का रखता है, कोई 15वीं, इस प्रकार तरह तरह के व्रत भी भावें रखता है। शास्त्र सिमरत बिरस हैगे, सताई सिमरतियां हन, 6 शास्त्र हन, 4 वेद है, बिरस हैगे। महाराज कहते सब नाश हो जाएंगे, सदा वास्ते रहने वाले, पाठ करने वाले, सिमरतियां पढ़ने वाले, फिर शास्त्रों विचारने वाले, जिन्हें भी तमाम संसार भर के जीव हैं, सब कहते भी सदा वास्ते रहने वाले नहीं है। व्रत आदि भी रखने वाले, भेदा कथन करने वाले, वो भी बिनसन के सारे नाश ही हो जाएंगे। तीर्थ देव देवरा पोथी, भावें 18 तीर्थ ध्यान या होर भी संसार भर के जिन्ने भी तीर्थ है, महाराज कहते वो भी सदा वास्ते रहने वाले नहीं हैं। तीर्थ देव देवते हैं, देव जेड़े मंदिर बने हुए हैं, या फिर पोथी जेड़े संसार के अंदर कोई ऐसे ग्रंथ बने हैं। माला तिलक सोच पाक होती, माला है जिन तस्वीर जेड़ा मस्तक के ऊपर तिलक लाने वाला, या फिर तिलक चंदन का तिलक लै करके अपने मत्थे ते ला लेंदा कि मन जेड़ा शांत रहता है। इस प्रकार जेड़ा धोती बनता है ना, महाराज सच्चे पातशाह कहते हो कि सदा वास्ते रहने वाले नहीं हैं। और सोच के जाता है पवित्रता पाक रसोई है, ये रहने वाला, भगवान बनाने वाला, या फिर पवित्रता रखने वाला, इस प्रकार जिन्हें भी संसार के तमाम जीव हैं। धोती दंडौत प्रसादन होगा, धोती धारण दंडेवत होकर नमस्कार करने वाला, प्रसाद तरह तरह फिर के मूर्तियां के अगे रखने वाला, ये पदार्थ गावन करागो सागतो हजूर कहते हैं, जरूर सगलो लोगा सारे इन्हां कर्म कांडां करने वाले गवन कर जाएंगे, अमर नहीं हो जाएंगे, नहीं संसार भर के जीव जरूर पर जरूर गवन कर जाएंगे, जरूर चलायमान हो जाएंगे। जात वर्ण तुर्क और हिंदू, भावें किसी भी जात का होवे, किसी मजहब का होवे, इस प्रकार या किसी भी खत्री होवे, शूद्र होवे, चाहे ऐस होवे, चाहे बुलाहा होवे, शिवा होवे, जट होवे, नाई होवे, किसी भी जाति का क्यों ना होवे, महाराज सतगुरु जी ने फरमान किया है, जात वर्ण तुर्क और हिंदू, चाहे मुसलमान होवे, तुर्क होवे, तुर्कड़ा होवे, चाहे कोई हिंदू मत वाला होवे। फिर अनेक जातियां दे भावें पशु हन, अनेक जातियां दे भावें पंछी हन। फिर महाराज हिंदू जिहड़ी जिंद शरीरां दे अंदर है, आसपास अनेक तरह दी जूना हन, 84 लाख जूना एक एक जून के साथ संगति कई कई जातियां हैं।
ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਉਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੂਨ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਹਨ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਹਨ, ਪੰਛੀ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੀਵ ਹਨ। ਸਗਲ ਪਾਸਾਰ ਦੀਸੈ ਪਾਸਾਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਕੋ ਸਗਲ ਆਕਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਕਾਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੀਵ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੂਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਜੂਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟੱਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸਿਫਤ ਭਗਤ ਤਤ ਗਿਆਨਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਚਲ ਪਦਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੀ ਅਚਲ ਪਦਵੀ। ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਿਫਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਸਿਫਤ ਭਗਤ ਤਤ ਗਿਆਨਾ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਤੱਤ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਨਿਹਚਲ ਸਚ ਥਾਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਚਲਾਇਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵ ਦੀ ਹੋੜਾ ਕਰਦੇ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪਾਨੰਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਹਾ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਗੁਣ ਰਸੈ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪਾਨੰਦ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਚਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਹਾ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਗੁਣ ਰਸੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਅਸਥਾਨ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਅਸਥਾਨ ਦੀ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਗੁਣ ਰਸੈ, ਉੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪਰਮ ਅਸਥਾਨ ਜਾਣੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਜੂਰ ਦਾ ਵਜਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਨਭਉ ਨ ਕਰ ਤਹਾ ਸਦ ਵਸੈ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਨਗਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵਸ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਕਾਲ ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਲ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਕਰਦਾ। ਤਹ ਪਾਉ ਪਰਮਾ ਲੋਕ ਨਾ ਚਿੰਤਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇ ਸਰੂਪ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੈ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣਦੀ। ਆਤਮਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਮ, ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਵੀ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੈ ਵੀ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਣਾ ਕਰਦਾ। ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਹੈ, ਜੀਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਣ ਦੇ ਵੀ ਸੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਣ ਮਿਰਤ ਨਾ ਹੋਤਾ, ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਰਤ ਨਾ ਹੋਤਾ, ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਤਹ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਅਨਹਤ ਆਖਾਰੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਾੜੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਵਸਦੇ ਕੀਰਤਨ ਆਧਾਰੇ, ਜਿੱਤੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀਰਤਨ ਆਧਾਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਸ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰ, ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪਾਪਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਕਦੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੁਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਾਵਣ ਕਰੈ ਕਾ ਵਿਚਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਭੇਦਤਾ ਦਾ ਰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨਿਹਚਲ ਥਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਰੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਿਹਚਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਹਚਲ ਥਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਰੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਅਚਲ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਅਚਲ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸੁਭਾਵ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਸ ਮੇਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਔਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਬਾਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਜੋ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ
सत संगत रूपी टकसाल दे विच यात्रा करदा है, जिथे मन रूपी जिहड़ा टका इसनूं घड़िया जाता है। सतगुरु जी सिक्ख्या दे करके, उपदेश दे करके मन रूपी टके नूं घट देंदे, अगे दा मुल पै जाता है। जिवें खोटा पैसा होवे ते उहदा मुल थोड़ा पैंदा है, टके नूं पहला घड़िया जाता है, घट के ते फिर उहदे उपर मोहर लाई जाती है, तां बाजार दे विच उहदा मुल पैंदा है। इसी तरह ये मन नूं जदों तक घड़िया ना जावे, इस मन नूं सतगुरु जी के उपदेश द्वारा जदों तक साध संगत जी समझा करके घड़िया लग जाता, गुरु शब्द की अथवा नाम की मोहर ये छाप नहीं लग जाती, उदों परमात्मा के दर से इसका मुल नहीं पैदा। लखा जन्म धारण कर लवे, लखा कर करके संसार भर के साधना साध करके मुल तां ही पैंदा है जेकर ये गुरु उपदेश द्वारा सतगुरु जी की बख्शी हुई सिक्ख्या द्वारा ये मन इस मन आत्मा के नाम की छाप लग जाती है, तां इसका मुल पैंदा है। इस प्रकार हजूर की ऐसी जो नबोध प्राप्त है, परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होती है। जिन्हें जो कृपा करता है वो गुरु प्यारे ऐसी नबोध प्राप्त कर लेते हैं। संगत को भी निर्जन स्थान जो इस गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी द्वैश दुबदा प्रथाई महाराज उपदेश बख्शिश कर रहे हैं, क्योंकि साध संगत जी ऐसा एक अवगुण है, प्रबल अवगुण है, जिस जीव के अंदर ये दुबदा द्वैश भावना आ जाती है ना, ਉਹਦਾ महाराज कहते कदे भला नहीं हो सकता। जिस मनुख के अंदर द्वैश ईर्खा आ जाती है, वो भावें लखा ही यतन कर लवे, भावें जिन्ना मर्जी संसार के अंदर यतन कर लवे, किसी भी ढंग के नाल वो कदे परमात्मा के रस्ते ते चल के वाहिगुरू नहीं पा सकता। महाराज सतगुरु जी ने रहाओ दी पंक्तियां फरमान कीता कि ऐसा जो है, ऐसा कोई जो दुबदा मार कमावे, इसे मार राज जोग कमावे। वो राज जोग परमेश्वर अकाल वाहिगुरू के प्रकाश रूप को जिहड़ा कमा लेना करता है, परमात्मा की अभेदता पा लेना करता है, ऐसा कोई बिरला ही है। हर एक जीव नहीं है जिसने द्वेष भावना मार देता, दुबदा को खत्म कर देता, दुधवाद वाली भावना मन के विचों मिटा दी हो, दृष्टि के नाल संसार को देखता होवे, चाहे कोई चंगा है चाहे मंदा है, पापी है चाहे पुण्य है, चोर है चाहे साध है, मनमुख है या गुरमुख है, सबनों सम दृष्टि के नाल देखना करता है। महाराज कहते कोई बिरला ही गुरमुख प्यारा है जो ब्रह्म दृष्टि के नाल संसार को कटना करता है। और हजूर फरमान करते हैं जो इस मारे सोई सूरा। इस दुबदा द्वेष भावना हृदय में जो मारना बड़ा कठिन है, औखा है, पर तक जिवें दुश्मन के नाल मुकाबला करके उसको मार के फतेह प्राप्त कर लेना बड़ा औखा होता है। और महाराज कहते प्रताख तक कोई दुश्मना मार लवे, मार ही लवे, द्वेष को अपने अंदर मारना बहुत औखा है। जेकर कोई इस मार लवे तो परम सूर है, जो इस मारे सोई सूरा, जो इस द्वेष भावना महाराज सच्चे पातशाह सतगुरु जी की बख्शे को ज्ञान रूपी मार लेता, वो महाराज कहते असल सूरमा है। जिन्हें हजूर का वचन आता है, जाग को बार रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा। वो परम सूरमा जिसको परमात्मा के नाम का रंग लगा है, जिन्होंने ज्ञान रूपी खड़ग को धारण करके इस द्वेष रूपी दुश्मन को मार देता है। सतगुरु जी कहते जानो वो परम सूरमा है जो इस
पूरा ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੈ ਜੋ ਦਵੇਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਈ ਮਾਤਰ ਵੀ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਦੁਬਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦਵੇਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣੋ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਾਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪਾ ਲਈ ਅਥਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵੇਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਤਿਸ ਕਾ ਦੁਖ ਜਾਈ ਜੋ ਇਸ ਦਵੇਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਜਾਈ ਅਗਿਆਨ ਇਹ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕੋਈ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁੱਧਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦਵੇਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 부ਜੈ ਜਿਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਮਾਮ ਸੰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋ ਧਨਵੰਤਾ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲ ਧਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਧਨਾਢ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦਵੇਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁੱਧਵਾਦ ਹਿਰਦਿਓਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਧਨਵੰਤਾ ਉਹ ਅਸਲ ਧਨਵਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਾਂ ਈਰਖਾ ਮਨ ਦੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਤਿਵੰਤਾ ਜੋ ਇਸ ਦਵੇਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਪਤ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਤਵੰਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਕਾ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਵਡਿਆਉਣੇ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੀਵ ਉਸ ਦੇ ਆਦਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਾਗਦੀ ਹੋਈ ਜੋਤ ਸਭ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪਿਆਰਾ। ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝੱਖਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਮ ਦੇ ਵਰਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋ ਉਹ ਸੱਚੀ ਲੈਣਾ ਕਰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਜਤੀ
ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦ્વੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੱਤਾਤਰੇ ਇਸ ਜੋ ਲక్ష్మణ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ 6 ਜਿਹੜੇ ਜਤੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ 52 ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 6 ਗਏ ਹੈ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦ્વੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਤੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਾਜ ਪਾਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਜਤੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਤੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦ્વੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਤੁਫਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਹੋਵੈ ਗਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦ્વੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਇਸਕਾ ਆਇਆ ਗਨੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਗਣੀ ਵੇਖੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਫਲ ਜਿਸ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਇਹਦਾ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬਲ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਭੈੜਾ ਉਗੜੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦੁਬਦਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਵੇ, 4 ਰਸਤੇ ਹੈ, ਚੌਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਦਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਵਸਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਆਇਆ ਗਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋ ਨਿਚਲ ਧਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਲਿਆਵੀ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਧਨੀ ਅਖਵਾਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਨੀ ਪੁੱਛ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਪਦਾਰਥਾਵਾਦੀ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਨੀ ਲੋਕ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਰਜਲ ਧਨੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਵੀ ਧਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਨੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਜਲ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਚਲਾਏਮਨ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਨੀ ਲੋਕ ਵੀ ਚਲਾਏਮਨ ਹਨ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਜਲ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸੋ ਨਿਰਜਲ ਧਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਲ ਪਦਵੀ ਵਾਲੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਨੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋ ਵਡ ਭਾਗਾ, ਉਸ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਣੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਾਗ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋ ਅਨਦਿਨ ਜਾਗਾ, ਜੋ ਦ્વੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪ ਨੀਂਦਰਾ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਬਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਇਸ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਜਾਨੀ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋ ਅਨਦਿਨ, ਜੋ ਇਸ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ
जुगता। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜੋ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਘਨ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਗਣਾਂ ਰੂਪੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। जो इस मारी तिसकी निर्मल जुगता। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੁਗਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜੁਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਉਹ ਉਜਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਰਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਫੜ ਲੈਣੀ, ਝੂਠਾ ਤਨ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਾ ਵੀ ਫੜੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਭਲੇ ਜਾਣਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਜਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। जो इस मारे ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਜਾਂਦਾ ਕਰ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ ਸੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। जो इस मारे सो सहज त्यागी। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਡੋਲਤਾ ਭਰੇ, ਅਡੋਲ ਅਡੋਲਨ ਸਹਿਜ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਧਿਆਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵੈਸ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। इस मारी बिन थाय ना करੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਕਰਮ ਜਾਪ ਤਪ ਕਰੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀਵ ਤਪ ਤਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਦੇਵੀ ਦਾ ਜਾਪ ਦੁਨੀਆ ਆਦਿਕ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਪਾਵੇ। इस मारी बिन जन्म ना मिटै। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਰ। इस मारी बिन जानते नहीं छुटै। ਇਸ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਭਾਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਜਮਾ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਮਾ ਦੇ ਵਸ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। इस मारी बिन ज्ञान ना होई। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਮਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜੀਵ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਈਰਖਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। इस माही बिन जन्म ना मिटै। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮਣਾ ਇਹ ਕਦੇ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਕਰਦਾ। इस मारी बिन जानते नहीं छुटै। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਮਾ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। इस मारी बिन होई। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਾਵ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
वाहिगुरु की प्राप्ति का जो ज्ञान, जो शुभ रस्ता है, हिरदे अंदर प्रकाश नहीं हो सकता।